ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯਰ YouTube ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ 87। ਸੋ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਬਾय ਰੈਮਡ ਮਰਫੀ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 73। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦ मतलब कि वन लिखिया है, आप जो द है इस दे जिहड़े ने कई पार्ट्स ने जिहड़े वो होणगे। इस यूनिट दे विच द वन, इस तो अगली यूनिट दे विच द टू, मतलब उस दे विच भी आपां जिहड़ा द है उस दे कई सारे जिहड़े यूजर्स ने वो आपां देखांगे। फिलहाल इस यूनिट दे विच आपां द है जिहड़ा एक सेंटेंस दे विच उस दा यूज आपां कित्थे करदे हां ते किवें करदे हां उस दे बारे आपां पढ़ांगे। वैसे इस तो पिछली यूनिट दे विच भी आपां देखिआ द है जिहड़ा आपां उस दा किस तरह यूज करदे हां, ਉਹ वाले ਜਿਹੜੇ रूल्स ने वो भी तुसीं ने याद रखने ने, और ਜਿਹੜੇ ਇਹ वाले रूल्स ने ये भी तुसीं ने अपनी नोटबुक के उपर लिख लेने ने। देखण दे विच लगदा है कि बहुत सारे रूल्स ने, बट इन्हां दे विचों अद्धियां तो वध तां तुहानूं पहिलां तो ही आउंदे ने, बाकी ਜਿਹੜੇ बच गए वो भी बिल्कुल सिंपल ने। एक बार ही समझाउण दे नाल तुहानूं समझ जिहड़ी ਉਹ आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। देखो शुरू करदे हां। सब तो पहलां देखो आपां द दा यूज कित्थे करदे हां। We use the, असी the दा यूज करते हैं when there is only one of something, जदों आपां किसी चीज़ के बारे गल कर रहे हैं और जिहड़ी वो चीज़ है वो only one सिर्फ एक है, तो उदों आपां the दा यूज करते हैं। सिर्फ एक किस तरह, जिस तरह देखो एग्जाम्पल है, हैव यू एवर क्रॉस्ड द इक्वेटर। आपां किस तो पुछ रहे हैं कि तुसी कदे, इक्वेटर हुंदा भूमध्य रेखा, कि तुसी कदे भूमध्य रेखा नूं क्रॉस कीता है। हुण देखो जी भूमध्य रेखा इक्वेटर वो सिर्फ एक है। हुण एक तो ज़्यादा भूमध्य रेखावां तां नहीं हैगियां, आपां तुसीं ने पढ़िया होवेगा है ना अपने 6वीं 7वीं क्लास तो, भी जिहड़ी भूमध्य रेखा एक हुंदी है, तां करके ओनली, ठीक है, ओनली वन ऑफ समथिंग, ओनली वन है भूमध्य रेखा, तां करके इस दे अगे आपां द दा यूज कीता, क्योंकि देयर इज ओनली वन इक्वेटर, एक ही भूमध्य रेखा है। होर एग्जाम्पल भी देखो, एक नाल नहीं समझ आएगा। आपां किस तो पूछ रहे हाँ, वट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। आप पूछ रहे हैं कि यूरोप की सब तो लॉन्गेस्ट जी रिवर है, सब तो लंबी जी नदी है वो केड़ी है। हुण देखो सब तो लंबी नदी जी एक ही होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं सब तो लंबी नदी, ये तो नहीं हो सकता कि सब तो ज़्यादा लंबिया नदियां 3-4 होणगियां। आखिर उन्हां 3-4 दे विच्चों भी एक अजिही होगी जी उन्हां चों भी लंबी होगी। आप सिर्फ एक नदी की गल कर रहे हैं जी सब तो ज़्यादा लंबी है, तो ओनली वन होगी, तां करके आप इत्थे द लॉन्गेस्ट रिवर का यूज किया। इस तरह देखो और अपार्टमेंट, अपार्टमेंट होंदी है आप मतलब अपार्टमेंट होंदा जिथे आप रहने है ना, और अपार्टमेंट इज ऑन द 10th फ्लोर। साडा जिहड़ा अपार्टमेंट है वह 10वें फ्लोर पर है। मान लो एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस दे विच फ्लोर बने हुए हैं 1 2 3 4। हुण देखो अपना अपार्टमेंट है 10वें फ्लोर पर। हुण तुसीं ये देखो एक बिल्डिंग दे विच जिहड़ा 10वां फ्लोर है, एक तो ज़्यादा तो नहीं होंदे। ये तो नहीं है कि एक बिल्डिंग दे विच जिहड़ा 10वां फ्लोर है वह 3-4 10वें फ्लोर ने। 10वां तो एक ही होएगा, 10वें तो ऊपर 11वां होएगा, 10वें तो नीचे 9वां होएगा, तां करके ओनली वन आ गया। इसलिए इत्थे आपां द 10th फ्लोर का यूज किया, द का यूज किया। इस तरह दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। हुण इंडिया की राजधानी दिल्ली है। हुण राजधानी जिहड़ी इंडिया की है वो एक तो ज़्यादा तो नहीं हैगी, एक ही राजधानी है, एक देश की एक ही राजधानी हुंदी है, तां करके आपां द कैपिटल इत्थे द का यूज किया। इस तरह आई एम गोइंग अवे, मैं जा रहा कहना बाहर, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ दे इस महीने के अंत ते मैं बाहर जा रहा। इत्थे आपां द का यूज किया, द एंड, एट द। वैसे तो देखो ये फ्रेज बिल्कुल सिंपल है, आम भी ये इस तरह द दे नाल ही चलती है, एट द एंड, बिल्कुल सिंपल है। बट फिर भी जिहड़ा एंड है किसी भी महीने का एंड, मान लो कोई महीना 30 तरीक का, हुण उसका एंड है जिहड़ा 30 तरीक है जिहड़ी लास्ट होएगी है ना, तो यदा मतलब जिहड़ा लास्ट वाला दिन है एक ही होया 30 तरीक, इसलिए आपां द का यूज किया इत्थे। बिल्कुल सिंपल है। इस तरह अगे कुछ को होर आपां नूं चीज़ां दस्सियां गईयां ने, ਜਿਹੜੇ कि मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ओनली वन सिर्फ एक ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जिस तरह द सन, सूरज देखो एक ही है, एक तो ज़्यादा नहीं है। द मून, चंद भी एक ही है। द अर्थ, अर्थ भी एक है। द वर्ल्ड, संसार भी एक ही है ना, इस तो ज़्यादा संसार है ਜਿਹੜੇ एक तो ज़्यादा संसार विज्ञानी हजे लभ नहीं पाए, खोज चल रही है, बट वर्ल्ड हजे तक एक ही है। इस तरह द यूनीवर्स, ब्रह्मंड एक है। द स्काई, अपना आसमान भी एक है। ये सारी चीज़ां ਜਿਹੜੇ संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ। इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦ ਦਾ यूज़ करना है, द सी, ये तुसीं इन्हां नूं याद ही कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। सी तो अगे द का यूज़ करना है, द सी। इस तरह द ग्राउंड, ग्राउंड तो अगे भी आपां द का यूज़ करते हैं है ना। इसलिए द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट तो पहला भी द का यूज़ करना है। एंड द इंटरनेट, इंटरनेट तो पहला भी द का यूज़ करना है। वैसे होर भी
कई सारे शब्द हैगे ने फिलहाल ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ शब्द ने तुसीं ਇਹ याद रखने ने याद ही कर लो इन्हां तो पहला तुसीं ने दा ही यूज़ करना है ठीक है। जिस तरह एग्जाम्पल दी आपां अर्थ दी द अर्थ आपां अर्थ तो अगे देखो दा यूज़ किया है द अर्थ गोज राउंड द सन जिहड़ी अर्थ है सूरज के दुआले घूमती है एंड द मून गोज राउंड द अर्थ अते जिहड़ा चंद है वह पृथ्वी के अर्थ के आले दुआले घूमता है। ये चीज़ तुसीं ने याद रखनी आपां दा यूज़ किया अर्थ तो पहला। अगला पॉइंट वी यूज द असी द यूज करते हैं बिफोर सेम एक शब्द है सेम तुहानूं पता है SAME सेम का मतलब की होंदा है ना सेम इक्को जिहा सेम तो पहला सेम जिहड़ा शब्द है इस तो पहला द ही यूज करना है द सेम अक्सर द ही यूज होंदा तुसीं सेम तो पहला द ही यूज करना है। जिस तरह देखो योर स्वेटर इज द सेम कलर एज माइन तुहाडे स्वेटर का कलर भी उही है जिहड़ा कि मेरा देखो सेम तो पहला द यूज करना है ऑलवेज तुसीं ने द यूज करना है। हुण इत्थे एक चीज़ होर तुसीं ने देखो याद रखनी है वी ऑल्सो यूज अर्थ असी अर्थ का यूज करते हैं विदाउट द वैसे तो मैं दस्सिया देखो अर्थ तो पहला आपां ने द यूज करना है बट जिहड़ा अर्थ शब्द है इसका यूज आपां द विदाउट द भी करते हैं द तो बिना द आपां नहीं लगाउंदे वो कित्थे अजिही किहड़ी जगह है वैन वी थिंक ऑफ इट एज अ प्लैनेट इन स्पेस। देखो एक तो अर्थ होगी आपां अपनी पृथ्वी की गल करते हैं अपनी धरती की जो सिर्फ आपां अपने तौर पर अपनी धरती की गल कर रहे हैं सिर्फ अपनी धरती की उदों तो आपां द यूज करांगे द अर्थ ठीक है। और एक जिहड़ी अपनी धरती है ये अपने ब्रह्मंड का सूरज का एक प्लैनेट है एक ग्रह है जो आपां धरती नूं अर्थ नूं एक ग्रह के तौर पर यूज कर रहे हैं अभी स्पेस दे विच एक ग्रह है उदों आपां कल्ली अर्थ यूज करना है। जिस तरह अपने हैगे ने मार्स हो गया जुपिटर हो गया एक्सैट्रा। जिस तरह देखो एग्जाम्पल विच प्लैनेट इज नीयरेस्ट अर्थ केड़ा प्लैनेट है जिहड़ा अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है इत्थे आपां द यूज नहीं किया क्योंकि जिहड़ी अर्थ है उसनूं आपां इत्थे हुण एज ठीक है एज अ प्लैनेट है जिहड़ा वो यूज कर रहे हैं एक ग्रह के तौर पर। वैसे धरती के नेड़े सब तो नेड़े किहड़ा ज़्यादा ग्रह है जेकर तुहानूं पता है तो कमेंट दे विच जरूर दसो इंग्लिश दे विच उस ग्रह नूं की कहंदे ने ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है अर्थ वैसे द अर्थ ही यूज करना है जो एज अ प्लैनेट आप यूज कर रहे हाँ तो उत्थे तुसीं ने कल्ला अर्थ यूज कर सकते हो एक ग्रह के तौर पर जो आप दस रहे हाँ ठीक है। अगला पॉइंट देखो ये याद रखना है वी से स्पेस वैसे असीं स्पेस दे नाल द यूज करते हुंदे द स्पेस है ना बट असीं जिहड़ा स्पेस शब्द है इसनूं विदाउट द भी यूज करते हैं वो कदों करते हैं वैन वी मीन जो साडा मतलब हुंदा स्पेस इन द यूनीवर्स अपना जिहड़ा यूनीवर्स है ब्रह्मंड है जो आप ब्रह्मंड दे विच स्पेस की गल करते हैं जगह की गल करते हैं तो उत्थे आपां कल्ला स्पेस यूज करते हैं द यूज नहीं करते। एग्जाम्पल दे नाल देखो बिल्कुल एग्जैक्ट समझ आएगा। जिस तरह देखो देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स कहना मिलियंस ऑफ स्टार्स ने तारे ने बहुत सारे इन स्पेस दे विच हुण इह किहड़ा स्पेस हो गया जिहड़े तारे ने स्टार्स ने कित्थे ने स्पेस दे विच ब्रह्मंड दे विच तां करके जिहड़ी ये स्पेस है आपां ब्रह्मंड की गल कर रहे हाँ ब्रह्मंड दे विच स्पेस तां करके कल्ला स्पेस आएगा द स्पेस नहीं आएगा ठीक है। बट अगली एग्जाम्पल देखो आई ट्राइड टू पार्क माई कार मैं अपनी कार है जी पार्क करने की कोशिश की बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल पर जी स्पेस है जगह बहुत घट सी। देखो द स्पेस हुणे किहड़ी स्पेस है अपनी धरती ते जिहड़ी अपनी जगह की गल हो रही है किसी मान लो आप किते कार पार्क कर रहे हैं उत्थे जगह घट है आप द स्पेस कह सकते हैं लोग बैठे ने जगह घट है आप द स्पेस है जिहड़ी वो कह सकते हैं। आई होप के समझ आ गया। अगला पॉइंट देखो वी यूज अ ते एन असी अ ते एन का यूज करते हैं टू से की कहण दे लई वट काइंड ऑफ थिंग समथिंग इज मतलब कोई भी चीज़ किस प्रकार की है वट काइंड ऑफ उत्थे आपां जदों ये दस्सण की गल करते हैं उत्थे आपां अ ते एन का यूज करते हैं द एंड एन दे विच की कंपेयर है देखो दसदे हैं एग्जाम्पल के नाल समझोगे। देखो जिवें सन की गल करते हैं सूरज की आपां सूरज के नाल द का यूज करते हैं द सन देखो आपां कह रहे हैं द सन इज अ स्टार हुण इत्थे अ का यूज किया वैसे तो स्टार आ गया आप कह सकते हैं द स्टार कह सकते हैं द स्टार लाने बट इत्थे स्टार कोई इंडिपेंडेंट चीज़ नहीं हैगी आप सूरज नूं ही स्टार कह रहे हाँ भी जिहड़ा साडा सूरज है वो एक स्टार है। इत्थे आप की दस रहे हैं द तां आपां सन दे नाल पहलां लाता
ਬਟ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦ ਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਾਰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈ ਵਟ ਕਾइंड ऑफ, किस प्रकार की चीज़ है, एक तार है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅ ਸਟਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਮੈਨੀ ਸਟਾਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਦ ਹੋਟਲ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਦ ਹੋਟਲ ਵੀ ਸਟੇਡ ਐਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਟਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਹੋਟਲ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦ ਹੋਟਲ ਵੀ ਸਟੇਡ ਐਟ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਹੋਟਲ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਟ ਕਾइंड ऑफ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਕਾइंड ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅ ਤੇ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੇ ਗੋ ਟੂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੀਏਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦ ਰੇਡੀਓ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਬਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਦ, ਪਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਰੇਡੀਓ, ਦ ਰੇਡੀਓ ਆ ਗਿਆ, ਅਲੌਟ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ। ਬਟ ਅੱਗੇ ਆਈ ਵਾਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਲੌਟ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਬਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਦ ਟੀਵੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਨ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਔਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ, ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਆਫ ਕਰਤੀ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੀਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਟੀਵੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਆਹ ਸੀ ਨੀਚੇ, ਕੈਨ ਯੂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨ ਯੂ ਟਰਨ ਆਫ ਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਲੀਜ਼, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ, ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਨਾਰਮਲੀ ਯੂਜ਼ ਦ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਦ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ, ਡਿਨਰ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ, ਡਿਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈਡ ਲੰਚ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼, ਦ ਡਿਨਰ, ਦ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ਲੰਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਅ ਐਨ ਇਫ ਵੀ ਸੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅ ਤੇ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਡਿਨਰ ਜਾਂ ਲੰਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅ ਬਿਗ ਲੰਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡਿਨਰ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦ ਜਾਂ ਅ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡਿਨਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨ ਅਰਲੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅ ਤੇ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਸਟ, ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਦ, ਅਸੀਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਫੋਰ ਨਾਉਨ ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 2 3 4 5 6, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਲੀਵਸ ਫਰੋਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 5, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ,
ਨਾਉਨ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦੇਖੋ 5 ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਉਨ ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ I stayed ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਰੂਮ 126 ਦੇਖੋ ਰੂਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾਉਨ ਆ ਗਿਆ 26 126 126 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਾਉਨ ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। I stayed room 126 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਰੂਲਸ ਨੇ ਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੂਲਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਇਨ ਦ ਔਰ ਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅ ਵੇਅਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਫ ਨੋ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਲੀਵ ਦ ਸਪੇਸ ਐਮਪਟੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦ ਜਾਂ ਔਰ ਅ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦ ਆਏਗਾ ਦ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਪੜੋ ਏ, ਔਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ 10th ਫਲੋਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 10ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਓਨਲੀ ਵਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਫਲੋਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦ 10th ਫਲੋਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੀ ਦੇਖੋ, ਇਜ਼ ਇਟ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਲਿਫਟ। ਹੁਣ ਲਿਫਟ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲਿਫਟ ਦੇਖੋ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਲਿਫਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਫਟਸ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲਿਫਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਫਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਫਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਪਾਂ ਅ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਅ, ਡਿਡ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਈਸ ਹੌਲੀਡੇ। ਡਿਡ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਈਸ ਹੌਲੀਡੇ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਡ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਹੌਲੀਡੇ। ਅ ਨਾਈਸ ਹੌਲੀਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਅ ਨਾਈਸ ਹੌਲੀਡੇ। ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਅੱਗੇ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡੈਸ਼ ਬੈਸਟ ਹੌਲੀਡੇ ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰ ਹੈਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਇਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਥੇ ਓਨਲੀ ਵਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੀਅਰੈਸਟ ਸ਼ੌਪ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਏਗੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ देयर इज वन ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ देयर इज वन ਐਟ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਐਟ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦ ਆਏਗਾ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਰਥ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਵਲੀ ਡੇ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਡੇ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਵਲੀ ਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਅ ਆਏਗਾ। ਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ देयर इज नॉट क्लाउड इन स्काई। देयर इज नॉट क्लाउड सिंगल है बदल कहना कोई भी बदल नहीं है। देयर इज नॉट अ क्लाउड देयर इज नॉट अ क्लाउड इन स्काई आ गया स्काई दे नाल तां आपां द यूज करते हैं द स्काई। पंजवां ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम कहना मैनू कोई प्रॉब्लम आ गई विद माई कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ प्रॉब्लम आ गई। इट इज नॉट कनैक्टिंग टू इंटरनेट इंटरनेट ਦੇ ਨਾਲ कनैक्ट नहीं हो रहा। देखो इंटरनेट आ गया द इंटरनेट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। बी कह रहा कहना दैट्स इंटरेस्टिंग कहना इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई हैव गॉट सेम प्रॉब्लम विद माइन कहना मेरे कंप्यूटर ਦੇ ਨਾਲ भी ਉਹੀ सेम प्रॉब्लम आ रही है। देखो सेम आ गया सेम तो ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ यूज़ करते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ सेम तो ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ही यूज़ होएगा। छेवां ए वी स्पेंड ऑल आवर मनी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਖਰਚਤੇ बिकॉज वी स्टेड एट क्योंकि ਅਸੀਂ रुके ਸੀਗੇ वी स्टेड एट डैश
ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਟਲ ਇਨ ਟਾਊਨ, ਇਸ ਟਾਊਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੈਲ ਨਾਊਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਵੈਲ ਨਾਊਨ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਮੋਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਈ ਡਿਡਨਟ ਯੂ ਸਟੇ ਐਟ ਚੀਪਰ ਹੋਟਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਸਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਮਨ ਹੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅ ਚੀਪਰ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਤਵਾਂ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਇਨ ਸਪੇਸ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੇਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਾਲੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਪੇਸ ਕੱਲਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਪੇਸ, ਉਹ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੈਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਗੋ ਮੂਨ, ਮੈਂ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦ ਮੂਨ। ਅੱਗੇ 8ਵਾਂ ਏ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੂਪੀਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਪੀਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਪੀਟਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੈਨਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ ਇਟ ਸਟਾਰ, ਕੀ ਇਹ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਯੂਪੀਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਸਟਾਰ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਪੀਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਯੂਪੀਟਰ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅ ਸਟਾਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲੈਨਟ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੈਨਟ। ਅੱਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਲੈਨਟ ਇਨ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕਲੌਤਾ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦ ਆਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਲੈਨਟ। ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਦਾ, ਇਨ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅ ਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਸਟ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਟ ਇਨ ਦ ਵੇਅਰ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਅਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੀਵ ਦ ਸਪੇਸ ਇੰਪਟੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦ ਲਗਾਓ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟ ਬੀਨ ਟੂ ਸਿਨੇਮਾ ਫॉर ਏਜਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਏਜਸ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਿਨੇਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਪੈਂਡਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਹਰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬਟ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਡੂ ਯੂ ਐਵਰ ਲਿਸਨ ਟੂ ਰੇਡੀਓ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼। ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਦੇਖੋ ਡੈਸ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਲਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਔਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਨੋਬਡੀ ਵਾਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਪੂਰਾ ਟੀਵੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਨ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਵ ਯੂ ਹੈਡ ਡਿਨਰ ਯੈਟ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੇਵਾਂ ਲੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਆਈ ਅਰਾਈਵਡ ਐਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਸੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਦ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਤਵਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦ ਆਏਗਾ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਫॉर
ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। 9ਵਾਂ, ਆਈ ਲੇ ਡਾਊਨ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਲੁਕਡ ਅਪ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਟ ਸਕਾਈ, ਸਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਨਰ ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਥਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਪੁੱਟ ਇਨ ਦ ਔਰ ਅ, ਆਪਾਂ ਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੇਅਰ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਯੂਨਿਟ 72 ਫॉर ਅ ਐਂਡ ਦ ਇਫ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 72, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਰੂਲਸ ਯਾਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਖ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਲੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਬਲੈਂਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਲੈਂਕ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਸਨ ਇਜ਼ ਸਟਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਨ ਇਜ਼ ਸਟਾਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈ ਇਹ ਆਏਗਾ ਦ ਸਨ, ਦ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਜ਼ ਸਟਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਾਰ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦ ਆਏਗਾ, ਅ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਫੈਡ ਅਪ ਵਿਦ ਡੂਇੰਗ ਸੇਮ ਥਿੰਗਸ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦ ਸੇਮ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਫੈਡ ਅਪ, ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਥਰਡ, रूम 26, देखो रूम 26, इस तो अगे तो कुछ नहीं आएगा, आप कहा कि नाउन प्लस नंबर आ गया। इज ऑन सैकेंड फ्लोर, देखो सैकेंड फ्लोर ते है, सैकेंड फ्लोर तो पहले आप द सैकेंड आएगा इत्थे, द सैकेंड फ्लोर आएगा इत्थे, जिहड़ा रूम नंबर 25 है सैकेंड फ्लोर ते है। चौथा देखो मून गोज, सब तो पहले तो मून आ गया, द मून आएगा। देखो मून तो अगे आप द का यूज करते हैं, द मून आएगा, उस तो आगे द मून गोज, ठीक है, द मून गोज राउंड अर्थ एवरी 27 डेज। ਜਿਹੜਾ मून है ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ 27 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੈਨਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਪਲੈਨਟ ਦਾ, ਪਲੈਨਟ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੈਨਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦ ਅਰਥ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਅਰਥ, ਸੌਰੀ ਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਆਏਗਾ, ਦ ਅਰਥ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਟ ਵॉज ਵੈਰੀ ਹੌਟ ਡੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਹੌਟ ਡੇ, ਡੇ ਇੱਕ अपना सिंगुलर है तो काउंटेबल है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅ ਜਾਂ ਐਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਅ ਵੈਰੀ ਹੌਟ ਡੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਅ ਵੈਰੀ ਹੌਟ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਹੌਟ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਜੋ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੌਟ ਡੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੌਟ ਅ ਡੇ, ਨਹੀਂ, ਅ ਵੈਰੀ ਹੌਟ ਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਹੌਟੈਸਟ ਡੇ ਆਫ ਈਅਰ, ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੌਟੈਸਟ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਦ ਹੌਟੈਸਟ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਈਅਰ, ਈਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਈਅਰ, ਦ ਈਅਰ।
ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦਿਸ ਡੇ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਫ ਦ ਈਅਰ, ਆਫ ਦ ਈਅਰ, ਤਾਂ ਈਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੇਵਾਂ ਵੀ ਹੈਡ ਲੰਚ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਨਾਈਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਇਨ ਨਾਈਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਨਾਈਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਆਏਗਾ, ਅ ਨਾਈਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਅ ਨਾਈਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਨਾਈਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਬਾਏ ਸੀ, ਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਏ ਦ ਸੀ ਆਏਗਾ, ਬਾਏ ਦ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਤਵਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਐਟ ਸਿਨੇਮਾ ਦਿਸ ਵੀਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਨੇਮਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਐਟ ਸਿਨੇਮਾ, ਸਿਨੇਮੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦ ਸਿਨੇਮਾ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਐਟ ਸਿਨੇਮਾ ਦਿਸ ਵੀਕ, ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਈਟ ਗੁੱਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅ ਤੇ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅ ਗੁੱਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆਏਗਾ, ਅ ਗੁੱਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਅ ਗੁੱਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਵਰਕ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੌਵਾਂ ਵੀ ਮਿਸਡ ਅਰ ਟ੍ਰੇਨ ਬਿਕੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਸ ਕਰਤੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵਰ ਵੇਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਔਨ ਰੋਂਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਦੇਖੋ ਰੋਂਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅ ਐਨ ਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਐਡਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅ ਨਾਈਸ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅ ਵੈਰੀ ਹੌਟ ਡੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦ ਰੋਂਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਦ ਰੋਂਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਵੈਸੇ ਰੋਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ, ਦ ਰੋਂਗ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦ ਰੋਂਗ ਸਟਰੀਟ, ਦ ਰੋਂਗ ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ 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 ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਲੰਡਨ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ 72 ਨੰਬਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦ ਨੈਕਸਟ ਆਏਗਾ, ਦ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਨ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਲੰਡਨ ਲੀਵਸ ਫਰੋਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 3, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 3 ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂ ਨੀਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਯੂ ਨੀਡ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੀਡ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਐਟ ਟॉप ਆਫ ਪੇਜ 15, ਦੇਖੋ ਐਟ ਟॉप ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ, ਐਟ ਦਾ ਟॉप, ਐਟ ਦਾ ਬਿਲੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟॉप ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਦ ਟॉप, ਦ ਟॉप, ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੇਜ 15 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਂਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਈਏ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈਏ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ 73 ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ 3rd। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਲੱਗੇਗਾ, ਡਿਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਲੱਗੇਗਾ,
द गेट, ਇੱਥੇ ਗੇਟ 21 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਕੁਐਸਚਨ 8 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗਸ, ਯੂਜ਼ ਦ ਵੇਅਰ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਈਵਨਿੰਗ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਆਫਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਪਰ ਆਫਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ ਆਫਟਰ ਗੇਟ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਐਸਚਨ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਡਿਨਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਨਰ ਆਏਗਾ, ਡਿਨਰ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੇਕਰ ਸਿੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਡਿਨਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਈਵਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨਿੰਗ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੈ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਨਰ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਈਵਨਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਨਰ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਡਿਨਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, देयर वॉज नो विंड, कोई भी हवा नहीं चल रही, सो वॉज वेरी काल्म, तो बहुत शांत है। जे हवा नहीं चल रही तो हवा ना चलने के कारण कौन शांत हो सकता है? ब्रेकफास्ट, सिनेमा, गेट, क्वेश्चन या सी समंदर हो सकता है। इसलिए सो द सी, इसलिए समंदर है वो बहुत ज़्यादा शांत है। थर्ड, द टेस्ट वॉज नॉट टू डिफिकल्ट, टेस्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं सी, बट आई कुडंट आंसर, पर मैं आंसर नहीं दे सकिया। देखो टेस्ट की गल हो रही है, आंसर की गल अपनी हो रही है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 है नाल, तां करके कुछ भी अगे द यूज नहीं होएगा। पर कहना मैं बट आई कुडंट आंसर क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 का जो आंसर है मैं नहीं दे सकिया। चौथा, आई एम गोइंग टू डैश टू नाइट। हुण इत्थे ऑप्शन आपां नूं हजे कन्फ्यूज हाँ, पर अगे जिहड़ा अगला सवाल पूछा कहना आर यू वट फिल्म आर यू गोइंग टू सी, कहना किहड़ी फिल्म देखण जा रहे हैं। इहदा मतलब आपां कित्थे जा रहे हां, सिनेमा जा रहे हां। सिनेमे तो पहलां आपां द यूज करदे हां, द सिनेमा। पंजवां, आई डिडंट हैव टाइम फॉर डैश, कहना मेरे लिए टाइम नहीं हैगा दिस मॉर्निंग बिकॉज आई वॉज इन हरी, कहना मेरे लिए टाइम नहीं हैगा, इस मॉर्निंग टाइम नहीं हैगा। हुण आपां इह कहांगे इस मॉर्निंग मतलब गेट का टाइम नहीं, इस मॉर्निंग मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं, तां करके इत्थे ब्रेकफास्ट आएगा, अगे द नहीं आएगा, ठीक है। अगला, ओ डैश इज ओपन, मतलब या तो गेट या फिर गेट नंबर 21, वो आपां नूं दोवां नूं पढ़ के इत्थे देखना पेगा। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन टू शट इट, कहना मैं इसनूं लाउणा भुल गया होवांगा। हुण इत्थे गेट या गेट 21 भी आ सकता है, बट अगले दे विच एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट हो रही है, फ्लाइट AB 123 टू रोम इज नाउ बोर्डिंग एट, तो इत्थे देखो क्योंकि एयरपोर्ट के गेट्स कई होंदे ने तां करके इत्थे गेट 21 आ सकता है, बट इत्थे कल्ला गेट आएगा। गेट दे नाल आपां द यूज करांगे, द गेट, और इत्थे आएगा गेट नंबर 21। आई होप के जी यूनिट है तुहाडे चंगी तरह समझ आ गई होगी कि द का यूज़ आप कित्थे कित्थे करना है। बहुत सारे यूजर्स ने द दे, इस तो अगली यूनिट भी द नाल रिलेटेड ही होएगी, उस दे विच आपां कुछ होर जिहड़े रूल्स ने द दे बारे वो आपां पढ़ांगे। सो फिलहाल ये सी अपनी यूनिट 73। सो जेकर वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नूं लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करो, और जेकर तुसी चैनल उपर नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भुलना। सो मिलदे अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।